ದಶಧರ್ಮಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಿನಾಗಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ. ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಜಿನಾಗಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ದಶಧರ್ಮಗಳ ಚರ್ಚೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಕಾರಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮಿಕ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ. ಸೌವಜೀವಾಣಂ तो ಸೌವಜೀವನ್ में तो सब जीव आते हैं ना, ಏಕೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕಾರಗಳು, ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕೃತ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾರಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, सबको दुख देते. जो भी दुख है वो सब कषायों का ही है. ಮಹಾವೀರ್ ಭಗವಾನ್ ಉಪದೇಶ ಏನಿದೆ कि ನಿನ್ನ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಿಲ್ಲ, ಪರಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಿಲ್ಲ, ಪರಜೀವಿಗಳಿಂದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಶರೀರದಿಂದಿಲ್ಲ. तो दुख किससे? दुख तो कषायों का है. टोडरमल जी क्या कहते हैं? कषायों के कारण मरकर भी शांत होना चाहता है. ಅಂದರೆ ಕಷಾಯಗಳು ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾದರೂ ಸುಖ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಇವನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. क्योंकि कषायों का दुख ही इतना है. ಕಷಾಯಗಳ ದುಃಖ ಎಷ್ಟಿದೆ विचार करो आप. कोई आत्महत्या क्यों करता है? कोई क्रोध क्यों करता है? किसी को अहंकार क्यों होता है? कषाय ये जो विकृत भाव है, ಈ ವಿಕೃತ ಭಾವಗಳೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. किसी ने आत्महत्या की तो ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರಾದರೂ ವಿಷ ಕುಡಿದು ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವಿಷ ಕುಡಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು? कोई किसी ने पूछा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, ये कैसे मर गए? बोलते विष खा करके मर गए. ಜಿನ್ವಾನಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಜಿನ್ವಾನಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವು ಯಾಕಾಯಿತು, तो ಹೊರಗಡೆ ನಮಗೆ ವಿಷ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಲೇಕಿನ್ ಆ ವಿಷಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಷ ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ. उस विष से भी महाविष कि कौन सा है? कि कषाय है, क्रोधमान माया लोभ है. ಆ ಕಷಾಯದಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು. तो ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ನಹಿ ದಶರೂಪ್ है ना, 10 ಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ನಹಿ ದಶರೂಪ್. तो 10 ಪ್ರಕಾರದ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ್, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ. तो ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರದ 10 ಪ್ರಕಾರಗಳಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರೋಧ, ಮಾನ, ಮಾಯ, ಲೋಭ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕ್ರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮಾನ, ಮಾಯ, ಲೋಭ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ऐसा नहीं होता कि किसी को क्रोध तो आता है लेकिन मान नहीं आता, अहंकार नहीं होता. अहंकार तो बहुत है लेकिन मायाचार नहीं करता. मायाचार तो बिल्कुल नहीं है हमारे जीवन में, लेकिन थोड़ा बहुत लोभ है. बोलते हैं ऐसा नहीं होता. तो ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ कि ಎಲ್ಲ ಕಷಾಯಗಳು ಸಮವಾಗಿ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಷಾಯವನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಷಾಯವನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ. कोई धन खर्च करता है तो धन का लोभ छोड़ता है और अहंकार का पोषण करता है, तो मान के लिए धन खर्च करता है. मान ಕಷಾಯವನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಧನಲೋಭವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. तो ಲೋಭ ಕಷಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೇನೆ,
ಆದರೆ ಮಾನ ಕಷಾಯವನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತು ಜಿನ್ವಾಣಿ ಉಪದೇಶ ಏನಿದೆ, ಸಮಸ್ತ ಕಷಾಯ ಭಾವಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಿಕೃತ ಭಾವಗಳು, ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿಕೃತ ಭಾವಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ದುಃಖದಾಯಿ ಇದೆ. दशधर्म उपदेश ಏನಿದೆ कि सारे ही विकृत भाव, अब उसमें भेद नहीं करना कि थोड़ा लोभ अच्छा है कि थोड़ा क्रोध अच्छा है. अपन बोलते हैं ना, बच्चों को सिखाना हो तो थोड़ा गुस्सा करना पड़ता है ना. जिनवानी कहती है गुस्सा नहीं करना पड़ता, मतलब क्रोध मान माया लोभ के प्रति अंतरंग में थोड़ा भी इष्ट बुद्धि हो, ये अच्छा है ऐसा भाव हो तो ये जा नहीं सकते. ವಿಕೃತ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಮಗೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋ ಭಾವ ಇದೆ. ಕ್ರೋಧ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ऐसे ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಕೃತ ಭಾವಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. तो जिनवानी ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಮಸ್ತ ಕಷಾಯ ಭಾವ, ಯಾವ ಕಷಾಯ ಭಾವ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, बोलो ये सब कषाय है. परिवार में किसी की मृत्यु हुई, अब कुछ लोग तो बोलते हैं रोएंगे नहीं तो दूसरे क्या सोचेंगे. बोलो ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ನಾನು ಅಳದೆ ಹೋದ್ರೆ. जिनवानी के कहती है दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव, ये सब किसके कारण है? ಅಸಾತ ವೇದಿನಿ ಕರ್ಮ के कारण है. तो ಶೋಕ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತು ಕಳೆದೋಯ್ತು तो ಶೋಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅಂತ बोलते फिर कर्म का बंध हुआ ना. ಭಯ, ಭಯ तो ಇಹಲೋಕ ಭಯ, ಪರಲೋಕ ಭಯ, ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಭಯಗಳು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ವಿಕೃತಿಗಳು ಪಾಪಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಇದ್ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. अब देखो पूजन के आधार से थोड़ी चर्चा करते हैं. ಜಿರಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಪದ್ಯ ಅರ್ಘ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಆರ್ಜವ ಧರ್ಮದ ಅರ್ಘ್ಯ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸಹಜ ಸರಳ ನಿಜ ಭಾವ ಪಿಛಾನೋ ಗುಪ್ತ ಪಾಪಕೋ ಮಾಯಾ ಜಾನೋ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಸಹಜ ಸರಳ ನಿಜ ಭಾವ. ನಿಜ ಭಾವ का मतलब ಆತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ, ಜೀವಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಹೆಂಗಿದೆ? कि सरल सहज, सरल और सहज. तो सरल और सहज दोनों समझते हैं ना अपन, कल भी बात की थी हमने सहजता की. तो सहज किसको कहते हैं? कि सहज में न तो राग करना न द्वेष करना, इसको बोलते सहज. ಸಹಜತೆ ಯಾವ್ರಿಗಂತಾರೆ? ರಾಗನೂ ಇಲ್ಲ ದ್ವೇಷನೂ ಇಲ್ಲ. यशोभद्र मुनि की कहानी पता है ना? अब सैनिक राजा ने क्या कर दिया? गले में सर्प डाल दिया. अब चेलना रानी आकर के उपसर्ग दूर किया तो मुनिराज दोनों को समान आशीर्वाद देते हैं. अब इसको क्या बोलते हैं? सहजता. ಅಂದರೆ ಉಪಸರ್ಗ ಮಾಡೋರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಉಪಸರ್ಗ ದೂರ ಮಾಡಿದವ್ರ ಮೇಲೆ राग बुद्धि बरलीला. सहज. उपसर्ग हुआ तो क्या हुआ, और उपसर्ग दूर हुआ तो क्या हो गया? दोनों में सहजता. शत्रु हुआ तो क्या हुआ, मित्र हुआ तो क्या हुआ? छड़ाला में आता है ना, अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरन अर्घाव तारन असी प्रहारन में सदा समता धरन. तो सारे ही परिस्थितियों में समता धारण करना वो सहजता है. ಇದು ಜೀವ ದ್ರವ್ಯದ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿರೋದು ಜೀವ ದ್ರವ್ಯದ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ. ಎಂತೆಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಶರೀರ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರಲಿ, ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗಿರಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಡವಾಗಿರಲಿ, ದುರ್ಬಲ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಲ ಆಗಿರಲಿ, ಕಾಂಚ್ ನಿಂದನ್ ತುತಿಕರನ್, ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಲಿ ನಿಂದ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಹಜವಾಗಿರೋದೇ ಜೀವದ್ರವ್ಯದ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ. ಲೇಕಿನ್ ಸಹಜ रहता कहाँ है?
क्योंकि भूल गया कि मेरा स्वभाव सहज है, भूल गया। तो क्या करता है, बोलते हैं गुप्त पाप को माया जानो, मायाचार करता है। तो मायाचार किसको बोला यहाँ पर, गुप्त पाप को। गुप्त पाप, ಪಾಪ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, तो ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಾಪ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, पाप सामूहिक नहीं होता, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀವೇನೋ. पाप तो गुप्त, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने क्या क्या पाप किया है. तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि गुप्त पाप को माया जानो. गुप्त पाप ಇದೆಯಲ್ಲ उसको क्या कहते हैं, गुप्त पाप को मायाचार कहते हैं. अपने को क्या लगता है कहीं किसी को पता नहीं चल जाए, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾ ಏನೇನು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. तो पाप तो कर ही रहा है, उसके साथ मायाचार भी करता है. क्या बोलते हैं, ಹಿಂಸಾ ಪಾಪ, ಪಾಪ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾಯಾಚಾರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, किसी को नहीं दिखाना चाहता है. अपन सामूहिक में कितना धर्म करते हैं, जितने भक्ति भाव से करते हैं उतने वैयक्तिक में करते हैं क्या, क्या बोलते, ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವೇನು, ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗುಪ್ತ ಪಾಪಕ್ಕೋ ಮಾಯಾ ಜಾನು, ಗುಪ್ತ ಪಾಪ ಏನಿದೆ, ಪಾಪ तो गुप्त ही होता है. तो ಯಾವುದನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ समस्या क्या है, यदि सबके सामने पाप करेंगे ना तो दोबारा कर नहीं पाएंगे. अभी जिनवानी में एक बहुत बड़ी क्रिया आती है, उसको कहते हैं प्रतिक्रमण. प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान ऐसे आते हैं. श्वेतांबर में बहुत चलता है प्रतिक्रमण, दिगंबर में तो मतलब छूट ही गया, करते ही नहीं है. तो प्रतिक्रमण में क्या होता है, जो जो दोष किया उसको याद करो, ಯಾವ್ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋ. तो स्मरण करेगा तब तो सुधरेगा, स्मरण ही नहीं करेगा तो सुधरेगा कैसे. ಸ್ಮರಣೆ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು. ಸ್ಮರಣೆನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಗುಪ್ತವಾಗಿಟ್ಟೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. तो दो दो पाप होते हैं, एक तो पाप किया सो किया, उसके ऊपर मायाचार करता है. तो धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति. धर्म क्षेत्र में भी यदि पाप करेगा तो वो तो कर्म की एक जाति होती है, उसको कहते हैं निधत्ति और निकाचित. उसको क्या कहते हैं, निधत्ति और निकाचित. जो धर्म क्षेत्र में पाप बंद होता है उसको निधत्ति निकाचित बोलते हैं. निधत्ति निकाचित अंदर ಅದು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. बाकी किया हुआ पाप तो बदल सकता है, निधत्ति निकाचित वाला बदल नहीं सकता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा और वैसा ही भोगना पड़ेगा. तो वैसा तो नहीं होना चाहिए, इसलिए मायाचार नहीं करना चाहिए. जैसे हम लोग कल बोल रहे थे, मनुष्य गति में मान की मुख्यता है ना, और मायाचार किस गति में मुख्यता है, ತಿರ್ಯಂಚ ಗತಿ है ना. ತಿರ್ಯಂಚ ಗತಿ में ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಃಖ ಯಾವ ಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ 4 ಗತಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಗತಿಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, मनुष्य, तिर्यंच, देवनारकी. तो 4 गति में सबसे ज़्यादा दुख किस गति में है, बोलो क्या लगता है आपको, नरक गति. विनोद जी भाई साहब क्या लगता है, किस गति में ज़्यादा दुख है, नरक गति में. किस गति में सबसे ज़्यादा दुख, तिर्यंच गति में है, बोलो. निगोद किस गति में आता है, निगोद एकेंद्रीय पर्याय है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये किस गति में आता है, ये तिर्यंच गति में आता है. पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, इसमें भी जो निगोद पर्याय है वो तिर्यंच गति है.
एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार निकसी भूमि जल पावक भय। तो याव निगोद ಇದೆ तिर्यंच गति ಇದೆ, इसमें सबसे ज़्यादा दुख है। तो सबसे ज़्यादा दुख नहीं भोगना हो तो क्या करे? मायाचार नहीं करे, सीधी सी बात है। माया तैर्यज्ञो नस्य, तत्वार सूत्र का सूत्र है ना, मायाचार करने से तिर्यंच गति का बंध होता है। तो जिसको तिर्यंच नहीं जाना हो वो मायाचार नहीं करे, अब जिसको तिर्यंच जाना हो वो मायाचार करे, सीधी सी बात है। विकृत ಪರಿಣಾಮಗಳ ಫಲ ಏನಾಗೋದಿದೆ उसको बोलते हैं। तो क्या कह रहे? गुप्त पाप को माया जानो। ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು कि नहीं छिपाओ ताहि मिटाओ। तो क्या करो कि पाप को छुपाओ मत। अपन कहते हैं ना, मैं क्लास में अक्सर कहता हूँ कि यदि कोई विद्यार्थी अपनी गलती को छुपाएगा तो कभी सुधर नहीं सकता ना, उसको क्या दोष हो रहे हैं वो उसको कभी पता ही नहीं चलेगा। ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಶುದ್ಧಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ। तो ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? नहीं छिपाओ, छिपाओ मत। किससे डर है आपको? किससे डरते हो? कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा अपने बारे में, क्या फर्क पड़ता है? दोष किसका निकलने वाला है? दोष तो मेरा निकलने वाला है। पैरों में कांटा चुभा तो क्या करेंगे हम लोग? मुड़ चुच्चिದ್ರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकाल लो, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೊಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ। तो ತಪ್ಪುಗಳು, ದೋಷಗಳು, ಪಾಪಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ दूर ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ। नहीं तो क्या होगा? और बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, मनुष्य गति से तिर्यंच हो जाएंगे। बोलो, अब तिर्यंच से 2 इंद्री 1 इंद्री में चले गए तब क्या होगा? बोलो, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति हो गए तो क्या होगा? द्विइंद्री 3 इंद्री चतुरिंद्रिय हो गए तो क्या होगा? इसलिए भाई नहीं छुपाओ, तो क्या करो कि प्रकट करो। मुनि संघ में ये सबसे आवश्यक क्रिया होती है, प्रतिक्रमण। तो संघ में जितने मुनि होते हैं वो आचार्य से जाके कहना पड़ता है कि आज ऐसा ऐसा दोष हुआ, तो आचार्य उसके लिए प्रायश्चित देते हैं, तो शुद्धि हो सकती है। अब दोष बताओगे नहीं तो शुद्धि कैसे होगी? छुपाओगे तो शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए बोलते हैं छुपाओ नहीं मिटाओ। तो नहीं छिपाओ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ ಅವನಿಗೇನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ। तो यहाँ कहते ठगता ನಿಜಕ್ಕೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಪಾಪ ಬಂದು किसको हुआ? पाप बंध ನನಗಾಯಿತು, तो भोगना किसको पड़ेगा? भोगना भी मुझे ही पड़ेगा। तो कौन ठगा गया? ಯಾರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಯಿತು? ನನಗೆ ನಾನೇ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ। उसको अपन समझते हैं उसको बुद्धि नहीं है, लेकिन उसने तो विश्वास किया था। ऐसा बोलते हैं ना, मायाचार करने से कभी कभी किसी को कभी कभी ठगा जा सकता है, हर बार नहीं ठगा जा सकता, क्योंकि विश्वास तो व्यक्ति का एक ही बार होता है। अब एक बार विश्वास चला गया, अब कैसे ठगा जा सकता है? अब नहीं हो सकता। तो जो ಯಾವ ಮೋಸ ಆಯಿತು ಅದು ನನಗೆ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ कर्मबंध ನನಗಾಯಿತು। कर्मबंध किसको हुआ? कर्मबंध तो मुझे हुआ ना, दूसरे को क्या हुआ? उसको कुछ नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं निज को। तो इसलिए क्या करो कि उत्तम जिन शासन को भज कर ಯಾವ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇದೆ, ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ। तो सुख शांति की बात करते हैं। तो ये तो मायाचार कितना है? मायाचार तो अंतरंग में बहुत है, लेकिन बहिरंग में दिखाता नहीं है। तो जिनवानी का उपदेश क्या? कि जो वचन में हो, जो मन में हो वही वचन में, और जो वचन में हो वही शरीर से करना चाहिए। बोले ये संगत है क्या?
रघुकुल रीति यही चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन को तो नहीं भूलना चाहिए, प्रतिज्ञा भंग करना सो महापाप है, ऐसा बोलते हैं। तो कौन सी प्रतिज्ञा की बात चलती है? ज्ञानिಯಾಗಿ ಯಾವ प्रतिज्ञೆಯನ್ನು तगोतेवे। महाभारत का वो प्रसंग याद है किसी को? अर्जुन ने जयद्रथ को वध करने की प्रतिज्ञा ली थी, हिंदू पुराण में भी आता है। ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಯದ್ರಥನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ಚಿತೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ। किसने बोला? अर्जुन ने। अर्जुन चरम शरीरी है, उसी भोग से मोक्ष जाने वाला है। अब बोलो, अच्छा यदि अर्जुन जयद्रथ को नहीं मार सका होता, उसने तो मार दिया, लेकिन नहीं मारा होता, ವಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? अर्जुन को क्या करना चाहिए था बोलो? चिता में छलांग मार के मर जाना चाहिए था, क्या करना चाहिए था उसको? अरे क्या बात करते हो, वध करने की प्रतिज्ञा भी कोई प्रतिज्ञा है बोलो? प्रतिज्ञೆ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ। तो ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋ प्रतिज्ञೆ ये कोई अच्छी प्रतिज्ञा है? इसको कितना निभाना चाहिए? किसी ने गुस्से में आकर के प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं रात को ही खाऊंगा, रात्रि भोजन ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ರತ ತಗೊಂಡ, अब कितना दिन उसको पालना चाहिए? ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು, क्योंकि अज्ञान की अवस्था में ली गई प्रतिज्ञा है ना, इसको नहीं मानना चाहिए। ऐसे बोलते वचन, मनस्सु ಮತ್ತು ಕಾಯ सबसे ज़्यादा हिंसा किसमें होता है? वचनದಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಕಾಯದಿಂದ। सबसे ज़्यादा हिंसा कहाँ होती है? ವಚನಗಳಲ್ಲಾಗುತ್ತೋ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಾಗುತ್ತೋ, ಶರೀರದಿಂದ ಆಗುತ್ತೋ? ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, सबको पता है। ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಸೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ। तो यहाँ क्या बोलते हैं? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳು। अब ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ इतने सारे पाप भाव बैठे, ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಭಾವಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ವಚನಗಳಿಂದ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮನ ವಚನ ಕಾಯಗಳ ಏಕರೂಪತೆ ಪುಣ್ಯ ಜೀವಿಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ, ಪಾಪ ಜೀವಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ। ಯಾವ ಪಾಪ ಭಾವಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। ಕ್ಯೂಂಕಿ ವಚನ ಮತ್ತು ಕಾಯ ಹಿಂಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತಡೆಯೋರಿದ್ದಾರೆ। ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಡೆಯೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? कोई रोक सकता है मन की हिंसा को? शरीर से हिंसा करोगे तो पुलिस आके पकड़ के ले जाएगी। ವಚನದಿಂದ ಅಪಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ, समाज बहिष्कार कर देगा। लेकिन मन ही मन में सोचेंगे, पाप भाव करेंगे, तो कौन उसको माफ कर सकता है? कौन रोक सकता है? इसलिए ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕುಲತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ದುಃಖದಾಯಕ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ। हाथी खरीदोगे, कितना हाथी चाहिए बोलो? तो क्या बोलता है राजा, मैंने कहाँ बोला, मैंने तो नहीं बोला। तो कल तो बोल रहे थे, तो कल मैं नहीं बोल रहा था, तो कौन बोल रहा था? कि नशा बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था। ನಂದೆಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಆನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು? ऐसे ही कहते हैं कि अपन जितना मायाचार करते हैं वो सब अज्ञान में ही करते हैं। ಮಾಯಾಚಾರ ಕಪಟತನ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಯಾಚಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ? ಮಾಯಾಚಾರ ದೂರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ। ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿದೆ,
ಉತ್ತಮ ಆರ್ಜವ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ऋजोर भाव आर्जवम ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ऋजुता सरलते. आप सबको आश्चर्य होगा यदि मैं कहूं कि सरलता सबसे बड़ा धर्म है. ಸರಳತೆ, ಸಹಜತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ ಇದೆ. इससे बड़ा धर्म ही नहीं है. बोलो, इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है. सहजते सबसे बड़ा धर्म है. इस सहजता से ही मोक्ष होने वाला है. बोलो, ಈ ಸಹಜತೆಯಿಂದನೇ ಕರ್ಮನಾಶ ಆಗೋದಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳ ನಾಶ ಸಹಜತೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಳತೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ध्यान, शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान सहजतेಯಿಂದನೇ आगते. जब तक सहजता प्रकट नहीं होता तब तक ध्यान नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, रत्नत्रय प्रकट नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಹಜತೆಯಿಂದನೇ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕುಟಿಲತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಈ ಸರಳತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಈ ದಶಧರ್ಮಗಳ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗಲಿ. ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ವಿರಾಮ ಮಾಡೋಣ.